أكثر اللهم قبره الكريم ونافع سديم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد ما قاله سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وصيبة العبد ومن الوصال الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي من ارتقاء ولغيره صلوا عليه ابن كلاب واسمه مجمع وسمي بحسين التقاسي في بلاد خضار القسية صلوا عليه إلى أن أعاد الله تعالى إلى الأرام المحترم فأنا صلوا عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن معي بن طالب بن بئر واسمه قريش صلوا عليه وإليه تنصب المطهر القرسية صلوا عليه وما يفرق كنان عندما جنى إليه الجسير ورتضوا صلوا عليه ابن مالك بن النذر بن كنانة بن خزيمة بن بدركة بن إرياء صلوا عليه إلى الرياض الأمنية صلوا عليه وسمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن مات بن عدنان وهذا سلق النظام الفرائد وبنان السنة السنية صلوا عليه وربه إلى الخليل إبراهيم شار وأبا ودلال بلا ريب هذا جاء المولود النسبية إلى الزبي إسماعيل نسبته ومعتمى فاعذب به من أبي أتألقت كواكب الذرية ونفل وصيد الأخرام صلى الله عليه وسلم وستته المعتقى
من الخديرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد
وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله وكفى بحمده الحمد كما ينبغي لجلاله سبحانك ونزيدا وما سلطانك الحمد لله رضا ولك الحمد إليك ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا في الأول والآخرين وصل وسلم على سيدنا في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد ما لا إله إلا يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تغنى من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم انصر وانصر أدياننا وأحضر عقوشنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اهدنا فيك وأبان العياد وذلك من كل شيطان مريد والجبار العنيد واجعلنا بوجهنا من شر كل شيء إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة ورحمتك ورزقنا مجيب دامة في الحال والمال والمال لك السميع الدعاء. وصلى الله في جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال مدبرنا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بشرك الفتح والمنوح والرسول وشرك الشر والتوبة النصوح. اللهم انزل علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل اللهم ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واتقنا اماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بل هدنا وحدنا رحمة انك انت الوهاب. يا مولانا يا مولانا الشام دعانا بحرمة محمد فاغفر دعاءنا. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا اليك توسلنا لنبيه بفاتحة حياتنا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على سيدنا محمد بالأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Masya Allah. وسيجزي الله الشاكرين. Allah. Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. وما Ini baru ini. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتها ومن يرد ثواب الآخرة Allah. وما Allah. وكأين من نبي Allah. وكأين
Subhanallah, masya Allah. Tapi menghafal dan membaca Al-Quran itu jangan membaca Allah. Allah. Satu mengikuti Muhammad sabar dan tawakal dia termasuk. Allah. Masya Allah. Masya Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah. Iswatun hasanah. Masya Allah. Masya Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Iswatun hasanah. Allah. واليوم ناخر وذكر الله كثيرا. Allah. Ayat apa terjemahannya itu siapa yang menanti Iya. pertemuannya dengan Allah dan begitu kasih Muhammad Allah. Zakar Allah dia menyebutkan sebanyak-banyaknya Allah kuasa. ولما المؤمنون Allah. Ini nggak bisa dilihat tapi jangan memakan. Aduh. Itu
Ya, rumah Masya Allah. Insyaallah. Tabarakallah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau jelek, astagfirullah. Alhamdulillah. Allah. Allah. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا Allah. Allah. Sana semua sejarah. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Allah. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bocah. Dia.
Lu diem nanti gue kasih duit dia diem. Diam dulu diam bentar 5 menit ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ngobrol berdiri sini. Hai. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarram wal muhtaram, para habaib, para kiai, para asatid, al-mukarram habiban al-mahbub al-habib Ibrahim al-Haddad, al-mukarram al-habib Ja'far al-Haddad, al-mukarram al-ustad Misraji, akhina fillah al-mukarram al-ustad Mubarak. Bu maaf yang absen dulu ya, banyak banget ini. Yang kami hormati Bapak RW 016 Bapak Susanto, mana orangnya? Ada yang orangnya. Yang kami hormati Bapak RT Bapak Indra Sambas RT 13. Saya mohon doa untuk beliau, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa berkumpul dengan kita warga masyarakat RT 013. Allahumma sallimna fi jasadi warruh Bapak Indra Sambas. Sallimna ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati Bunda Ustazah Hajjah Zainab, mana orangnya? Oh, adalah. Yang kami hormati Bunda Ustazah Hajjah Salamah, Ketua Majelis Taklim Al-Waqaf. Ibu sehat ya. Kami hormati Ketua Karang Taruna Bang Izul. Yang kami hormati Ibu Gatot. Iya Ibu. Kami hormati Ibu Wati, Ibu RT 04, Jamaah Majelis Taklim Al-Waqaf, Jamaah Majelis Taklim Al-Muttaqin, hadirin hadirat Majelis Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan berisik. Ini waktu telah menunjukkan pukul 21:37. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu, kira-kira ngaji sampai jam berapa ini? Pak, sampai jam berapa Pak? Jam 1. Sampai jam 8 ini. Lewat. Offset loh. Jam berapa Bu? Sampai jam berapa? Sampai jam 12, kuat sampai jam 12. Bener kuat sampai jam 12. Ya gua yang agak kuat. Udah ngaji aja ya 5 menit dah, sebentaran. Lu diem.
Ini maulid nih. Ada tahu maulid nggak? Dengerin. Ini Rasulullah hadir nih. Ya, jangan ada yang bercanda. Nanti di akhir Abi mau ngasih duit 100.000 rupiah bagi yang bisa jawab. Tapi dengerin ya, dengerin. Nanti hadiah 100.000 ini dari Bapak Karang Taruna. Udah dengerin ya, sebentar. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan surga dan neraka, terlebih dahulu Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Understand? Apa? Ada nurnya dulu. Cahaya. Muhammad aja. Cahaya nurun. Ala nur. Allah sudah menciptakan Nur Muhammad terlebih dahulu. Barulah Allah menciptakan manusia yang pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Lotot. Jadi Allah kalau berkehendak tinggal ngomong kun fayakun, jadi maka jadi. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Jadi Nabi Adam. Kata Allah, Adam, tempat ente di surga. Siap ya Rabb. Masuk dalam. Nabi Adam di surga melihat surga, masya Allah. Ini surga indah banget ya. Gak ada suara lirih, gak ada suara yang menjengkelkan, suaranya begitu indah. Di surga begitu VIP. Lu ntar berdiri kemarin ya. Diam. Bentaran doang. Dari kisahin deh. Sampai mana tadi Bu? Surga. Oh VIP. Nabi Adam di surga, begitu indahnya itu surga. Nabi Allah Adam ke depan. Beberapa langkah ke depan Nabi Adam merasakan begitu indahnya dan nikmatnya itu surga. Tidak terasa kemudian ke kanan, kemudian ke kiri, ke belakang. Allahu Akbar, tidak sampai ke ujung. Begitu luasnya itu surga. Nabi Allah Adam mondar mandir di surga. Nabi Adam lelah, akhirnya duduk. Ketika duduk karena mondar mandir, Nabi Adam aus. Habis minum karena lelah, Nabi Adam tidur di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang tersirat dalam hati Nabi Allah Adam. Oh, Adam ini dewek di surga, roman-romanah kagak betah. Makanya bagi kita yang jomblo biasanya mondar mandir. Begitu pasang lagi Nabi Adam tuh dewek di surga. Ya Allahur Rabbi, Allah ambil tulang rusuk Nabi Adam untuk dijadikan sebagai pasangannya. Diambil tulang rusuk. Adam lagi ngapain tadi Bu, Pak? Diambil, dijadikan pasangannya. Jadilah pasangannya bernama Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah duduk di kursi yang sangat indah yang terbuat dari intan, emas dan permata. Itu kursi masya Allah diduduki oleh wanita bernama Sayyidatuna Hawa. Masya Allah, Hawa
Lu bocah kayak tau-tauan aja lu cakep. Lu bisa bawa lu nih. Lu diam. Tapi urusan lu ada nanti ya. Dah, Siti Hawa duduk bu. Begitu anggun dan cakepnya Sayyidatuna Hawa, sampai-sampai kecantikan Sayyidatuna Hawa dibagi-bagi oleh Allah. Sempalan sedikit kecantikan Hawa dioper ke Amerika. Itu begitu wanita Amerika. Sempalan sedikit Sayyidatuna Hawa dioper lagi ke Jerman, dioper lagi, dioper, nyampe ke Jakarta, nyampe ke Gang Pepaya. Nih Gang Pepaya nih Koredan. Tahu Koredan? Sisaan. Alhamdulillah. Walaupun sisaan tetap masih cantik-cantik Gang Pepaya mah. Amin. Amin. Ya Robbal. Dah, setelah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangunkan Nabi Allah Adam yang lagi tidur tadi. Nabi Adam bangun, ketika bangun melihat ada wanita cantik duduk di kursi yang sangat indah. Nih hatinya langsung redep. Naluri seorang laki-laki melihat wanita cantik ya biasa dah. Ya Pak ya. Langsung beredek, langsung matanya melotot melihat Sayyidatuna Hawa begitu cantiknya. Didekati makin cantik, didekati makin cantik. Langsung tuh terkesima Sayyidatuna Nabi Allah terkesima diriku memandang udah jangan diterusin. Tangan refleks mau memegang Sayyidatuna Hawa, ketika mau dipegang dilarang oleh Allah. Stop! Kau telah mencuri hatiku. Aduh, bersih. Nah, ketawanya sebentar aja, jangan banyak-banyak. Nah itu mah tambahan saya Pak, dalam riwayatnya nggak ada tuh. Nggak ada ya Bu. Itu mah tambahan saya doang. Nah ketika itulah Nabi Allah Adam dilarang oleh Allah untuk menyentuh Hawa. Kaget Nabi Allah Adam. Ente nggak boleh megang Hawa Adam. Kenapa ya Rob? Ente harus halalkan dulu. Siap ya Rob, saya akan halalkan Hawa. Caranya bagaimana ya Rob? Ente harus menikahkan Hawa. Siap ya Rob, saya akan menikahkan Hawa. Bagaimana ya Rob caranya? Cepet ya Rob. Udah gak tahan. Akhirnya kata Allah, kalau ente ingin menikahkan Hawa, ente harus bayar mahar Adam. Siap ya Rob, saya akan bayar mahar. Maharnya apa ya Rob? Maharnya ente harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nih di sini cikal bakalnya Nabi Muhammad. Siap ya Rob, saya akan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jibril dipanggil. Jibril. Siap ya Rob. Untuk apa? Ada apa? Ya Rob, ajarkan Adam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sebagai mahar untuk mendapatkan Sayyidatuna Hawa. Siap ya Rob. Adam, ente menikah dengan Hawa. Ya Jibril, tolong ajarkan saya salawat kepada Nabi Muhammad. Dengarkan semua bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Singkat cerita, Adam dan Hawa menjadi pasangan suami istri, menikah, dan maharnya adalah Salawat ini yang memberikan malaikat Jibril sampai sekarang terkenal salawat ini dengan nama salawat Jibril. Saya gak akan cerita bagaimana fadilah salawat Jibril.
Setelah Adam dan Hawa menjadi pasangan suami istri, Allah sampaikan kepada Adam Hawa, Adam, Hawa, uskun anta wa zaujukal jannah. Ente berdua sudah menjadi pasangan suami istri, ini surga dan fasilitasnya buat ente berdua. Nggih ya Rob, matur suwun, terima kasih ya Rob, seneng Adam dan Hawa. Tapi aku pesan kepada ente berdua, Adam, Hawa, iya ya Rob, jangan sekali-kali kau dekati pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kau dekati pohon itu. Siap ya Rob, ilokan amat, ini surga begitu luas, aku akan dekati pohon itu. Siap, aku nggak akan dekati ya Rob. Oke, kalau begitu lanjut. Adam dan Hawa udah enak di surga, fasilitasnya VIP. Allahu Akbar. Iblis datang. Adam, Hawa, Allah melarang ente untuk mendekati pohon itu. Ente tahu apa maksudnya? Apa iblis? Allah nggak mau ente kekal di surga ini. Ah masa? Ilok amat. Tahu ilok bu? Ilok yang ditusuk. Nah, Adam tidak tergoda bujuk rayuan iblis. Akhirnya iblis menggoda pasangannya Siti Hawa. Hawa digoda oleh iblis. Singkat cerita, Hawa terpincut rayuan iblis. Akhirnya Hawa makan, bukan hanya dekati pohon itu, tetapi Hawa malah makan buahnya. Ketika dimakan oleh Hawa, Hawa merasakan begitu nikmatnya itu buah. Akhirnya Hawa menggoda suaminya. Nah ini pertama kali wanita yang suka menggoda laki-laki. Laki-laki kalau digoda sama cewek, Masya Allah. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Apalagi wanitanya. Nah, singkat cerita, Adam tergoda, tidak tergoda oleh iblis. Adam tergoda oleh istrinya bernama Hawa. Akhirnya Adam makan dua buah khuldi itu. Allah marah. Adam, Hawa, keluar kau dari surga. Lotot biar kagak ngantuk ya Bu ya. Ini sampai jam berapa tadi? 12. Jadi jam 12. Udah diam. Udah diam dulu. Adam dilempar dari surga, jatuh di India. Hawa dilempar, jatuh di Jeddah. Adam jatuh di India, Hawa jatuh di Jeddah. Ini dunia begitu luas, penghuninya cuma 2 orang Pak. Masya Allah. Nangis Adam sejadi-jadinya, dilempar dari surga, jatuh ke dunia, begitu panas. Ampun ya Rob, ampun ya Rob. Aku baru nikah ya Rob. Hawa kemana ya Rob? Belum begono ya Rob. Belum begono, paham ya Pak ya? Bu paham ya Bu ya? Baru nikah belum begono udah dilempar dari surga oleh Allah karena Adam dan Hawa bermaksiat melanggar aturan Allah tadi. Nangis Adam sejadi-jadinya, ampun ya Rob. Menurut riwayat itu Adam nangis tobat kepada Allah, tidak diterima tobatnya selama 100 tahun. Mondar mandir nyariin Hawa nggak ketemu, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, mentok kagak ketemu Hawa. Nangis, ya baru nikah udah dipisahkan. Nah, singkat cerita, Nur Muhammad yang sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah turun. Masuk dalam tubuh Nabi Allah Adam. Nur Muhammad kata. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril agar turun memberikan doa
doa ini suruh dibaca oleh Adam. Jibril, siap ya Rob, turun kau ke dunia, sampaikan ke Adam, baca doa ini kalau ingin tobatnya diterima olehku. Siap ya Rob. Jibril turun bawa doa dari Allah. Adam, ada salam dari Allah. Ente si bandel, dikata jangan dekati pohon, lu malah makan buahnya. Allah marah. Ya Jibril, maafin Jibril, tolong sampaikan kepada Allah Jibril. Nih, ada salam dari Allah, baca doa ini. Siap Jibril, dibaca doa itu. Doa ini kita semua apa bunyi doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahnya mana? Allahnya kurang keras, kepaksa lu menyewa. Kalau saya baca ayat, saya baca hadis, saya baca makalah, Allahnya yang kompak. Siap? Siap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lah enak begini ngaji sampai jam 3 juga insya Allah. Kalau kompak begini mah insya Allah saya semangat. Ya saya baca ayat, saya baca hadis, pelanga, Masya Allah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah baca doa tadi, saya gak akan cerita bagaimana dahsyatnya itu Rabbana zalamna. Inilah doa yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang pertama di dunia. Dan doa inilah yang pertama kali turun ke dunia. Makanya doa ini kalau dibaca ba'da sholat maktubah, insya Allah bapak dan ibu setiap ba'da sholat maktubah baca doa ini, insya Allah akan dimudahkan dalam segala urusan. Ya Rabbal. Ini doa yang pertama kali turun Bu, dari Allah langsung diberikan kepada Nabi Adam. Ya, saya nggak cerita tadi bagaimana dahsyatnya ini doa. Ini maulid. Setelah itulah Adam membaca doa, barulah tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah selama 100 tahun ini. Karena apa? Karena dalam tubuh Nabi Allah Adam ada Nur Muhammad. Andai tidak ada Nur Muhammad dalam tubuh Nabi Adam sampai seterusnya tidak akan diterima tobatnya oleh Allah. Dahsyat itu Nur Muhammad. Beberapa tahun kemudian Nur Muhammad berjalan lagi, pindah kemana? Ke Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun yang sangat besar. Nabi Yunus masuk, Nur Muhammad dalam tubuh Nabi Yunus. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah keluar dari ikan yang sangat besar. Beberapa tahun kemudian datang Nabi Nuh. Nabi Nuh diterpa banjir yang sangat dahsyat. Selamat Nabi Nuh bersama umatnya. Dalam tubuh Nabi Nuh ada Nur Muhammad. Datang Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, mentok di tepi lautan. Tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri, tidak bisa mundur karena akan mati Nabi Musa. Akhirnya Nur Muhammad masuk dalam tubuh Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun yang sangat kejam itu. Berangkat, kemudian datang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak dibakar oleh api yang sangat besar, karena dalam tubuh Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad. Nur Muhammad turun, nyampe lah ke Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib turun kepada anaknya bernama Abdullah. Abdul Muthalib punya anak 10 Pak. Bu,
Bu, saya mau ngetes ibu-ibu. Bu, bapak diem. Bu, Pak. Wah, masih mantap apa ini suara. Ulang-ulang. Bu, Pak. Oh, begitu, Bu. Dah, akhirnya Nur Muhammad itu nyampe kepada Abdul Muthalib, dari Abdul Muthalib pindah kepada Abdullah. Mana dasarnya Ustaz? Dasarnya saya bacain, Pak. Yang tadi dibaca oleh para remaja dan juga ustaz-ustaz tadi itu. Maulidul berjanji. Saratun saranurun nubuwati fi asariri ghurarimul bahiyah wa badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa banihi Abdillah. Sallu alaihi. Di sini bacanya berjanji ya Pak ya? Di sini baca Yasin nggak Pak? Baca Yasin baca. Baca Maulidul berjanji baca. Baca tahlil baca. Kalau subuh ada kunutnya nggak Pak? Ada kunutnya. Berarti CS sama saya. Kalau CS mah saya pulang dari sini nggak usah diamplopin Pak CS. Amin. Setuju? Kenceng banget setuju. Ya namanya CS ya Pak ya Bu. Udah nggak usah diamplopin Pak, nggak usah. Karena saya pulang dari Mondok di Lirboyo dulu tahun 98, 97 saya pulang kelar tuh nyantri di sana tahadus bin 5. Saya izin kepada guru saya Kiai saya, ketika saya mau pulang saya dipanggil lagi, nanti kalau kamu pulang kamu diundang pengajian acara maulid, acara isra, acara muharraman, acara apapun bentuknya, jangan sekali-kali kau minta jatah amplop begitu Pak. Saya dilarang oleh guru saya, makanya sampai sekarang saya nggak pernah Pak, nggak pernah minta, nggak pernah. Ada kiai, ustaz, diundang pengajian, diundang ceramah, dia minta jatah amplopnya, dosa. Muncrat. Nggak boleh. Kiai, ustaz, habis diundang pengajian, diundang ceramah, minta jatah amplop, dosa. Jelas? Jelas? Tapi lebih dosa lagi ada kiai ustaz diundang ceramah kagak dikasih amplop. Kepada baik. Ustaz kiainya mah ikhlas, kadang-kadang istri nanyain Bu. Kadang-kadang istri nanyain, assalamualaikum, salam, udah pulang cium tangan, mana? Daripada saya datang mama istri, mendingan saya datang mama panitia. Udah Pak, bercanda. Sampai mana tadi tuh? Ini suara apa dah? Tuan. Oh. Bukan. Wireless. Baterai. Bin Abdullah. Nah, sampai mana tadi ya? Bin Abdullah. Amplop. Abdullah. Nur Muhammad. Ketahuan Bu. Nur Muhammad ini ya. Oh iya. Ya udah. Saratun saranurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa banihi Abdillah. Saratun saranurun nubuwah, nur kenabian Nabi Muhammad itu saro, pindah berjalan sampai ke Abdul Muthalib, dari Abdul Muthalib pindah lagi kepada Sayyid Abdullah. Ini yang maulid aja Pak ya. Ini saya nggak mau ngomong masalah politik lah, nggak ngerti. Udah maulid aja lah, karena ini acaranya maulid Nabi yang kita muliakan. Dah. Abdul Muthalib, yang boleh diketahui Bu Pak, punya anak 10. Dari anak 10 Abdul Muthalib itulah
Nur Muhammad tidak jatuh kepada Abu Thalib, tidak jatuh kepada Abu Lahab. Ini Abu Lahab termasuk anaknya Abdul Muthalib, kakaknya Abdullah. Itu Abu Lahab, kakak yang paling besar. Orangnya gede, tinggi, hitam, kumis dan pelampa. Dari belakang kelihatan kumisnya, saking gede. Nah, kemudian Hamzah dan lain sebagainya, Abdullah yang bontot. Nur Muhammad turun kepada Abdullah. Ketika Nur Muhammad itu nyampe kepada Sayyid Abdullah, Masya Allah, Sayyid Abdullah begitu ganteng dan kasek. Kalau bahasa sekarang mah menjadi lanange jagat. Banyak wanita yang pada waktu itu kesemsem dengan ketampanan Sayyid Abdullah. Masya Allah, banyak wanita yang pengen menikah dengan Abdullah. Abdullah, nikahin saya Abdullah. Siap Abdullah. Banyak gabla yang minta dinikahin oleh Abdullah. Abdullah tolak. Zaman jahiliyah Pak Bu, wanita-wanitanya lebih parah dari sekarang. Itu banyak wanita yang pengen menikah dengan Abdullah. Kenapa? Abdullah begitu ganteng. Karena Nur Muhammad sudah masuk dalam tubuh Abdullah. Nah, singkat cerita, Abdullah memilih wanita yang super. Siapa dia? Siti Aminah. Aminah. Cakep loh. Cakep loh. Ibunya Nabi Muhammad bernama, bapaknya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama. Nggak tahu. Ayo nyanyi bareng-bareng selawatan kita. Abdullah nama ayahnya, Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka, yang penuh suka duka, yang penuh yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka yang penuh suka. duka. Ketika menikah dengan Sayyidah Aminah, Aminah ini bukan wanita sembarang wanita yang suci. Jadi keturunan Nabi Muhammad itu semuanya orang-orang suci semuanya, Pak Bu, bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang keturunan Nabi Muhammad itu. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saw nalis tarogus sifat hafalam yusibhum ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tuh modul berjanji tuh, artinya paham apa kagak? Sama mau gua udah kagak paham. Kurang lebih begini artinya, keturunan Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah.
mulai dari Nabi Adam sampai bapaknya dan ibunya itu dijaga kesuciannya oleh Allah. Nggak ada yang bermaksiat. Tarokus sifat, nggak ada yang melakukan kemaksiatan. Semuanya orang-orang hebat, orang-orang Singkat cerita, menikah dengan Aminah. Ketika menikah dengan Aminah, menikahnya dengan Aminah begitu singkat. Ketika menikah dengan Sayyidah Aminah, mohon maaf, dicium keningnya nih. Nur Muhammad yang tadi dalam tubuh Nabi Allah, dalam tubuh Abdullah pindah kepada Sayyidah Aminah. Jadi nggak perlu gocekan, paham gocekan ya? Paham. Tidak seperti ibu sama bapak waktu menikah masuk ke kamar nggak ada begituan Pak, nggak ada. Jadi langsung ketika dicium keningnya, biqudratil ilahiyah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, 7 hari kemudian Abdullah ngomong kepada istrinya Aminah, abang mau berdagang dulu ke Madinah, mau bekerja, mau berdagang. Siap abang, hati-hati ya. Abdullah berangkat bersama rombongan kurang lebih 50 ekor unta bersama teman-temannya berdagang menuju Madinah. Sampai di Madinah, Abdullah tidak berdagang. Ternyata Abdullah sakit. Ketika sakit itulah Sayyidah Aminah mendapat WA dari Abdullah. WA apa? Ada WA belum dulu ya? Ya surat lah. Dapat surat dari Abdullah bahwasanya Abdullah sakit, nggak berdagang. Nangis Sayyidah Aminah naluri seorang istri ditinggal suaminya berdagang di negeri lain, ternyata mendengar kabar sakit. Sedih Sayyidah Aminah, nangis. Tangisan Sayyidah Aminah itu terdengar oleh mertuanya bernama Abdul Muthalib. Ada apa Aminah? Abdullah. Kenapa Abdullah? Sakit Pak, sakit. Sedih Abdul Muthalib. Aminah nangis, terdengar tangisan oleh Hamzah, kakak iparnya. Datang Hamzah, ada apa Aminah? Kenapa engkau menangis? Abdullah bang. Kenapa Abdullah? Sakit bang, sakit. Nangis Hamzah. Baru nikah Pak. Datang lagi Abu Thalib. Abu Thalib menanyakan, Aminah kenapa engkau menangis? Abdullah bang, sakit di Madinah, sakit. Datang kakak yang paling tua bernama Abu Lahab. Gede tinggi kolong langkah. Terdengar suara tangisan dari rumahnya. Dia datang ke rumah Abdul Muthalib. Aminah kenapa kau menangis? Ngomong gak pernah pelan. Siapa yang kali? Enggak bang. Kenapa kamu menangis? Abdullah bang. Kenapa Abdullah? Sakit. Di mana? Madinah. Di Madinah. Mondar mandir Abdullah. Abu Lahab. Dipanggil adiknya Abu Thalib. Abu Thalib, sini. Iya bang. Jemput kakakmu, jemput adikmu Abdullah di Madinah. Rawat kemari di Makkah. Kapan bang? Sekarang. Siap bang. Tuh Abu Lahab galak bener. Sekarang bang. Berangkat naik onta. Naik onta mah ketuplak. Nyampe sebulan ke sana. Nyampe di Madinah sebulan.
Ketika nyampe di sono ternyata Abdullah sudah meninggal, sudah dikubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menambah kesedihan Abu Thalib. Rencananya mau dibawa ke Mekah, ternyata sudah meninggal. Pulang, nyampe di rumah itu terdengar suara ontak datang malam-malam. Sayyidah Aminah ngelihat dari jendela, loh kok sendirian? Mana Abdullah? Dalam hati Aminah dari jendela ngelihat Abu Thalib sendirian datang. Masuklah Abu Thalib, tok 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 tok, dibukakan. Mana Abdullah, abang? Aminah yang sabar ya. Kenapa bang? Abdullah meninggal. Nangis, dipeluk itu Aminah yang sabar. Aminah, Abdullah meninggal. Aminah, kenapa Aminah menangis? Karena baru 7 hari ditinggal berdagang oleh Abdullah, sampai 2 bulan wafat. Ternyata dalam perutnya sudah ada janin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah sufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah sallallahu alaihi. Ketika umur 2 bulan dalam pernikahannya, Sayyid Abdullah meninggal di kota Madinah, sedangkan dalam perut Sayyidah Aminah sudah ada janin Rasulullah umur 2 bulan. Rasulullah sudah yatim ketika dalam kandungan ibunya umur 2 bulan. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita, Pak. Kalau Rasulullah aja dilahirkan dalam keadaan yatim, sukses memimpin dunia ini, bagaimana dengan kita yang bapak emaknya masih ada? Kemana Bo? Geser Bo. Lanjut. Udah jam berapa ini? Baru jam kemarin. Aduh, masih bubur. Dah. Nangis Aminah. Abdul Muthalib, bapak mertuanya, melihat Aminah nangisnya begitu histeris, pun merasakan kesedihannya. Datang lagi Hamzah, datang lagi kakaknya, datang kumpul di rumah Abdul Muthalib, merasakan kesedihan bahwasanya adiknya bernama Abdullah itu wafat. Terakhir lagi Abu Lahab, karena terdengar tangisannya, karena nggak jauh Pak dari sana rumah Abdul Muthalib dan di sini rumah Abu Lahab, nggak jauh. Ini terdengar ketika nangis. Datang ke rumah Abdul Muthalib, ketika nyampe di rumah Abdul Muthalib ternyata Aminah sedang nangis lagi. Kumpul semua, dipertanyakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab Pak, serem, orangnya itu bengis. Aminah, kenapa engkau menangis lagi? Siapa yang nakalin kamu? Tidak ada Bang. Kenapa engkau menangis lagi? Abdullah Bang. Kenapa Abdullah? Wafat Bang. Wafat. Mondar mandir bingung lagi. Aminah, tenang. Oh, jangan nangis. Kata Abu Lahab nih Pak, jangan nangis, tenang, sabar. Ente mau makan tinggal ngomong. Ente pengen cilok ngomong. Pengen sebelah ngomong. Lah kira-kira begitulah kira-kira. Artinya fasilitas Sayyidah Aminah di-backup up oleh Abu Lahab. Nah, kenapa? Karena melihat Aminah sedang hamil yang akan menjadi ponakannya Abu Lahab. Ini yang membuat Abu Lahab merasa senang. Jaga kandunganmu,
jangan sampai nanti menjadi lemah. Ente harus sehat Aminah, tenang, ada buah. Nah gitu kira-kira lah kata Abu Lahab. Ente mau apa ngomong aja. Aminah udah sabar, cek. Nah singkat cerita, fasilitas Aminah itu dibekah oleh Abu nyampelah umur 9 bulan. Singkat cerita, Abu Lahab ngomong, Aminah nanti kalau lahir kabarin saya, awas kalau tidak saya akan melihat laki apa perempuan, karena bahaya Pak kalau perempuan akan dibunuh. Tapi kalau laki-laki, Abu Lahab merasa senang. Kabarin saya. Iya Bang. Nyampelah 9 bulan. Walamma tamma min hamlihi ala rajih tis'atu ashhurin qamariyah wa ana lizzamani ayyajali anhu sodah hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hafiratil qudusiyah wa akhadahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala la usana. Ketika umur 9 bulan kandungan Sayyidah Aminah masaknya akan dilahirkan. Ini proses persalinannya. Sayyidah Aminah sudah siap pengen melahirkan. Allah panggil bidan yang terkenal pada waktu itu. Bidan Pak dulu ada bidan terkenal. Siapa dia? Ini orang suci, Asia dan Maryam. Ini bukan sembarang orang Pak. Kenapa? Yang akan lahir ini orang yang mulia, maka bidannya pun bidan yang super bernama Asia dan Maryam. Ini Asia Pak dan Maryam orang suci. Asia itu istrinya Fir'aun, tapi Asia nggak pernah dipegang oleh Fir'aun. Itu Asia. Maryam pun demikian. Ini orang suci semua. Saya nggak akan cerita bagaimana Asia dan Maryam kelamaan. Ini nanti sampai subuh. Singkat cerita apa-apa kelamongan ya. Udah pokoknya Asia Maryam orang suci. Bahkan Allah panggil bidadari turun dari surga membantu proses persalinannya. Wahai bidadariku, ya Rob, bantu proses persalinan Sayyidah Aminah. Sebentar lagi kekasihku akan dilahirkan. Ya Rob, OTW. Nyampe di rumah Abdul Muthalib, semua melingkar pada bidadari. Kiri kanannya Sayyidah Asia dan juga Maryam. Tidak lama kemudian lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nuriyatala usada dengan sinar yang sangat terang, mengalahkan sinar matahari dan rembulan pada waktu itu. Rumah Sayyid Abdul Muthalib dihiasi dengan nur cahaya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui, perlu diketahui, digaris bawahi bahwasanya Rasulullah dilahirkan itu bukan dari jalan situ. Bukan dari jalan situ, bukan seperti anak-anak ibu, bukan. Jalan mana? Bidadari membelai Sayyidah Aminah, urutnya kalau bahasa sekarang sesar. Karena apa? Karena jalan situ jijik Pak, kotor, nggak mungkin makhluk yang suci keluar dari situ. Jijik nggak Pak? Jijik doyan. Dilek, keluarlah Rasulullah dengan sinar yang sangat terang. Nuriyatala lausa. Dah, iya jadi itu. Jadi kalau ada dari kita umat Islam yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan dari jalan situ, dosa. Enggak boleh. Karena suci. Nah,
lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan mahtunan maktu asrah biyadil qudratil ilahiyah. Sallu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan nadhif, dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, mahtunan, bahkan Rasulullah sudah dikhitan, maktu asurrah, pusernya sudah putus, biqudratil ilahiyah, dengan kekuasaan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pusernya sudah putus. Pusarnya sudah putus di qudratil ilahiyah, dengan kekuasaan Allah subhanahu. Kemudian Aminah ngomong sama pembantunya, tolong sampaikan kepada Abu Lahab jangan sampai dia marah, karena khawatir kalau marah bahaya Pak. Karena pesan Abu Lahab begitu, kalau lahir kabarkan saya. Tolong sampaikan kepada Abu Lahab saya sudah melahirkan. Bocah, datanglah pembantunya ke rumah Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab nggak ada, yang keluar pembantunya bernama Suwaibah. Ada apa kok? Aminah sudah melahirkan. Mana Abu Lahab? Abu Lahab nggak ada. Udah empok pulang dulu, saya nanti cari majikan saya Abu Lahab. Empok lagi dia. Udah saya pulang dulu. Pulanglah. Ketika pulang itu Suwaibah, pembantunya Abu Lahab, mencari majikannya bernama Abu Lahab. Dicari oleh Suwaibah. Ke Pasar Jaya nggak ada, ke Ancol nggak ada, ke Marunda nggak ada. Kira-kira begitu, kira-kira. Ini biar gambarannya nyampe gitu Pak. Ya Bu ya. Dicari muter-muter nggak ketemu Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab lagi nongkrong sama teman-temannya. Di mana? Di Kojem. Tahu Kojem Pak? Aduh, langganan. Lagi nongkrong asik, kajang kepal, kebul. Ya bos, raja, ketua suku. Datang pembantunya Suwaibah mengkabarkan, Abu Lahab, Abu Lahab, ada apa? Aminah sudah melahirkan. Hah? Apa? Aminah sudah melahirkan. Sudah melahirkan? Iya. Ente Suwaibah, hurrim, ente merdeka Suwaibah. Ente bukan jadi budak saya lagi, ente bebas. Nih Pak, Bu, garis bawahi. Abu Lahab merasa senang adanya maulid. Nah ini nih. Abu Lahab mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, itu senang sampai membebaskan budaknya bernama Suwaibah, dan Suwaibah itu harganya 50 ekor onta. Suwaibah Pak, Bu, budak. Budaknya Abu Lahab yang super itu harganya 50 ekor onta. Kalau laki-laki yang super harganya 100 ekor onta. Pada waktu itu Abu Lahab sudah bersedekah adanya maulid. Ini garis bawah nih. Bagaimana dengan kita? Adanya peringatan maulid di malam hari ini. Apa yang sudah kita keluarkan untuk maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Abu Lahab saja mau bersedekah 50 ekor onta membebaskan budaknya itu karena adanya maulidun Nabi. Abu Lahab ketika masuk dalam neraka, Abu Lahab hari Senin dibebaskan dari siksa neraka. Dari sela-sela jarinya ini keluar air, bisa diminum dalam neraka. Bebas Abu Lahab. Itu karena senang adanya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kita di malam hari ini yang bergembira
yang sudah sedekah jeruk, yang sudah sedekah aqua, yang sudah sedekah minuman apa yang namanya ini, teduh hijau, yang sudah kirimkan. Nah ini lagi ada telur hanya di Gang Pepaya, itu bisa tumbuh namanya telur dan juga duit gocengan. Mantap ini. Tumbuh. Ya Allah. Mau duit. Lah panggung bisa tumbuh telur coba. Ada Ada duitnya lagi. ada Makassar. Mulut orang Ini bagi-bagi ini pada bocah-bocah ini. Iya. Mau bocah-bocah jangan kemana-mana ya. Tapi yang diam dulu diam. Ya, jangan berisik. Udah. Singkat cerita, Abu Lahab datang ke rumah Aminah. Nyampe di rumah Aminah, ternyata Aminah sedang menyusui. Aminah. Aminah. Iya bang, masuk, enggak dikunci. Pulang. Bagaimana ponakan saya? Laki apa perempuan? Lelaki bang. Hah, jaga dia. Jaga. Abu Lahab senang karena apa? Ponakannya laki-laki. Andai perempuan mati itu sama Abu Lahab. Karena zaman dulu, zaman jahiliyah, kalau ada perempuan melahirkan punya anak perempuan langsung dipenggal, langsung dikubur hidup-hidup. Ternyata ponakannya laki-laki. Senang Abu Lahab. Akan menjadi keluarga besar nanti. Singkat cerita, Abu Lahab ketika Nabi Muhammad dewasa, ternyata Abu Lahab berbeda keyakinan dengan ponakannya. Kalau Nabi Muhammad memeluk agama Islam, Abu Lahab tetap kafir. Nah inilah yang membuat Abu Lahab kesal kepada ponakannya itu. Sampai dewasa Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, Abu Lahab orang pertama musuh daripada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati pun demikian, Abu Lahab sudah merasa senang ketika pertama kali itu Nabi Muhammad dilahirkan. Disitulah letak mahalus sahihnya, garis bawah bahwasanya Abu Lahab walaupun toh masuk neraka, tetap dia mendapatkan jaminan di hari Senin karena dia merasa senang adanya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang merayakan Maulidun Nabi setiap tahunnya, insya Allah kita tidak akan menyentuh api neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal. Man azzama maulidi kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an. Siapa yang mengagungkan Maulidun Nabi, mengikramkan, mengtakzimkan, memuliakan dan mengagungkan Maulidun Nabi, besok di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, Bapak Ibu sayangkah kepada Rasulullah? Sayang. Cintakah kepada Rasulullah? Benar-benar cinta. Jangan cuma sekedar mulutnya. Orang yang cinta itu harus ada pembuktian. Minimal selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Orang cinta itu begitu Pak Bu, menyebut nama orang yang dia cintai. Betul apa betul? Sering menyebut nama orang yang dia cintai ketika bapak dan ibu dulu waktu pacaran. Iya Bu, terima kasih, Masya Allah. Lagi goyang. Selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Karena apa? Karena cinta dan sayangnya. Seperti Evita Mala tuh lagunya. Evita Mala. Evita Mala. Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan Teringat mana
Ya orang cinta mah begitu. Kemana ingat aja namanya disebut. Karena cinta pun ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, seri-serilah menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolat. Sallallahu. Ayo keras. Sallallahu. Bagaimana Rasulullah dewasa mengembangkan agama Islam, bahkan yang paling mulia dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh-oleh ketika kita memperingati Maulid di malam hari ini. Terakhir oleh-olehnya. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواد يعصف نعله ويركع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية صلوا عليه ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسير جنائزهم ولا يهجر فقيرا أذقاه الفقر وأسواه صلوا عليه. Terakhir akhlak Rasulullah ketika kita pulang dari sini, amalkan ini. Apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama syadidal haya, orang yang sangat banget malunya kepada Allah. Kita harus mempunyai sifat haya, sifat malu. Jangan ada di antara kita yang tidak mempunyai sifat malu, karena ini sifat Rasulullah. Rasulullah malu berbuat maksiat, malu menuturkan kata-kata yang sumpah serapah, malu Rasulullah bermaksiat, malu berbuat salah, malu berbuat dosa. Makanya Rasulullah mempunyai sifat haya, sifat malu itu. Sampai-sampai ketika Rasulullah ingin mengerjakan sholat Isya, berangkat ke masjid, gamisnya Rasulullah itu tersikam oleh angin yang sangat kencang. Betis Rasulullah kelihatan, tidak sengaja karena angin ditutup oleh Rasulullah. Rasul malu cuma karena betis doang, malu kepada Allah. Akhirnya berangkat ke masjid, sholat Isya dan istighfar, mohon ampun kepada Allah ba'da Isya sampai menjelang subuh. Tuh cuma betis doang. Kendati pun betis bagi laki-laki bukan aurat, tapi Rasul malu kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim ba'da Isya sampai menjelang subuh. Betis istighfarnya berjam-jam.
Padahal betis bukan aurat bagi laki-laki. Rasul malu kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Betis ya Rob, astagfirullah, betis, astagfirullah, astagfirullahaladzim, betis. Bagaimana dengan umatnya? Jangankan betis, mohon maaf, paha, pusar, dipertontonkan, tidak merasa salah dan tidak merasa malu. Tenang saja. Pulang dari sini, tolong sifat haya harus kita miliki seperti yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wattawadu, sifat Rasulullah adalah tawadu, orang yang rendah hati. Kagak boleh kagak boleh petang-peteng. Lihat ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, kepada siapapun Rasulullah tawadu, rendah hati, nggak pernah sombong. Makanya Rasulullah seneng banget duduk-duduk bersama para fakir miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasulullah senang duduk bersama para fakir miskin. Dia senang duduk bersama para fakir miskin. Rasulullah seorang presiden, seorang dermawan, seorang yang bijak, tapi tetap duduk bersama para fakir miskin dan yang ia cintai. Enggak pernah Rasul senangnya duduk kepada para pejabat, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mewah. Bahkan Rasul senangnya duduk kepada para fakir miskin. Termaktub dalam kitab Maulidul Bersenji yang Bapak Ibu baca setiap hari. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Kalau para pejabat, para pemimpin senang duduk merakyat seperti ini, beres urusan. Banyak kemarin terjadi tuh yang tidak kita inginkan karena mereka petang-peteng, akhirnya rakyat marah. Betul. Tapi kalau para pemimpin mau duduk bersama kita, insya Allah beres. Seperti Rasulullah pengen menjadi seorang pemimpin, tuh lihat Rasulullah. Pengen menjadi birokrat, lihat Rasulullah. Pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz, tuh lihat Rasulullah. Pengen jadi dokter, pengen jadi pejuang, lihat Rasulullah. Rasul itu contoh buat kita sekalian. Bukan hanya kaum pria, kaum wanita pun bisa mencontoh akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaknya Rasulullah begitu hebat kepada siapapun. Makanya seluruh dunia hormat takdim kepadanya karena Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Yang selanjutnya, selain daripada senang kepada duduk bersama orang-orang fakir dan miskin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada tetangganya yang sakit, Rasul jenguk terlebih dahulu. Rasul yang jenguk terlebih dahulu. Seorang presiden mau menjenguk warganya yang sakit, musliman kana au kafiron, apakah dia orang muslim ataukah dia orang kafir, ketika dia menjadi warga kita, jenguk. Ini namanya sosial. Tapi ketika berhubungan dengan agama, lakum dinukum masing-masing. Tapi dalam bersosialisasi, musliman kana au kafiran, Rasul menjenguk orang kafir yang sakit. Ketika dijenguk oleh Rasulullah, kenapa orang yang sakit itu orang kafir mengatakan, Muhammad, bukan main engkau Muhammad, teman-temanku belum ada yang menjenguk engkau, orang yang aku caci, engkau yang aku maki setiap hari. Ketika aku sakit begini, engkau terlebih dahulu menjengukku Muhammad. Saksikanlah Muhammad sekarang, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang kafir masuk Islam lantaran akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan ditakut-takuti, jangan dihardik, jangan dibenci. Mereka pun sama dengan kita. Ketika dia baik, kita pun harus lebih baik. Betul? Betul. Ini kan enak kalau di sini kita kompak, Pak Bu. Enggak memandang itu suku, enggak memandang itu agama. Ketika kita dalam rumpun begini kompak, insya Allah ada kedamaian dalam kampung kita.
Betul betul. Betul. Jadi nggak usah lah, udahlah sama aja. Mereka juga sahabat kita, teman kita juga. Apalagi sesama muslim harus saling menjaga itu. Jangankan sesama muslim, kenapa mereka non muslim pun harus kita rangkul. Sama dengan kita. Sama dalam apa? Sama dalam hidup dan kehidupan di kampung kita ini. Kemudian selanjutnya apa akhlak Rasulullah ketika ada tetangganya yang meninggal dunia, Rasul yang membopong jenazahnya. Wa yusayyi'u janaizahum, seorang presiden mau membopong mayat tetangganya yang meninggal dunia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Membopong jenazahnya. Bagaimana di kampung kita, kiai, ustaz, ketika ada tetangganya meninggal, diminta, mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Ustadz, saya sohibul musibah, saya akan berterima kasih ketika Pak Ustadz bisa menghantarkan jenazah ke pemakaman Budi Dharma, mendoakan almarhum keluarga saya. Apa kata Ustadz? Mohon maaf ya Bu, saya ada job. Saya ada job, nggak bisa. Ada di sini orangnya Pak? Mana? Rasulullah memandang itu, berangkat Rasulullah tuh. Ya emang sih kalau ada job yang sudah diteken kontrak ya emang nggak bisa, dimaklum kalau hal itu. Tapi nggak ada job, nggak ada kerjaan apa-apa, dia ngomongnya ada job, mohon maaf. Nah ini nih penyakit. Naudzubillahi min dzalik. Ayo kita rukun, kita sama-sama kompak, guyup. Insya Allah ini kampung penuh dengan keberkahan. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Apalagi akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah selanjutnya adalah wa yusayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqru wa aswa. Rasulullah tidak pernah menghina, tidak pernah mencaci, tidak pernah menghardik, tidak pernah ada keluar dari mulutnya kata-kata yang kotor. Gak ada. Yang keluar dari mulutnya adalah lemah lembut, penuh sok, penusan. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mendapatkan gelar rahmatan lil sebagai rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu telah menunjukkan pukul 12. Kurang 1 jam. Lanjut. Rasa-rasanya emak-emak udah pada doyong ini. Bu, tadi mah pertama datang mantap silanya. Udah sekian jam mulai standar 1. Lewat jam lagi standar 2. Standar 2. Habis standar 2 selon. Lonjoran. Habis lanjut selonjor baru ngil. Bu, saya nanya ibu-ibu aja, bapak-bapak enggak aman, bapak-bapak mak-mak nih. Bu, udah izin dulu sama suami? Sudah izin? Ngapain izinnya? Maulid. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu senantiasa rezekinya berlimpah ruah, sehat walafiat. Bapak-bapak juga begitu yang hadir di mari, yang sudah sumbangsi untuk suksesnya ini acara, terutama para panitia yang begitu susah payah mengadakan acara ini demi takrim wa ta'zim kepada Rasulullah, mahabbatan li Rasulillah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, semuanya yang bekerja, semuanya yang memfasilitasi ini acara akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon doa restunya karena besok saya juga masih ada acara maulid di Pegangsaan Kali Baru lagi. Besok malam Pak, malam minggu. Besoknya saya harus ke Cirebon. Dari Cirebon ke Majalengka, kemudian ke Tegal ke Brebes, ke Pekalongan, pulang lagi, kemudian ke Banten. Dari Banten baru nyampe ke Jakarta lagi. Mohon doanya ya Pak ya Bu ya. Mudah-mudahan saya sehat. Amin. Yang semua tadi tuh kalau memang diundang. Kalau diundang tapi itu. Kalau nggak diundang mah ngapain sono-sono.
buang-buang ongkos. Mereka di sini aja, tinggal membayar. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah. Ini acara Maulid senantiasa mendapat dampak bagi kita. Keluar dari Maulid, kita akan mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Saya mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu